Friends, today we are going to discuss new unit, that is unit 8, foreign sector. Unit 8. Foreign sector. Foreign sector. Okay. In this foreign sector, we will discuss about the balance of trade, balance of payment, and the role of international trade, GATT, WTO. So, ఈ ఆస్పెక్ట్స్ మాత్రమే ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం. అయితే 30% సిలబస్ రిడక్షన్లో భాగంగా గ్యాట్ కానీ WTO కానీ ఈ రెండు అంశాలని డిలీట్ చేయడం జరిగింది. ఓకేనా, మనకున్నటువంటి రిమైనింగ్ ఏమున్నాయి? బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్, దీంతో పాటు ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్. సో ఈ యొక్క 3 ఆస్పెక్ట్స్ మాత్రమే ఈరోజు మనకి ఈ యొక్క సిలబస్లో ఉన్నాయి. సో రిమైనింగ్ మొత్తం కూడా మనకి 30% సిలబస్లో WTO అదేవిధంగా గ్యాట్ అనేది కంప్లీట్గా డిలీట్ చేయడం జరిగింది. సో ఫారెన్ సెక్టర్లో ముఖ్యంగా మనం డిస్కస్ చేసుకునే అంశాలు, ఫస్ట్ వన్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ balance of payments. Balance of payments. And దీంతో పాటు third one is international trade. Okay, international trade. And fourth one is GATT. Okay, and fifth one is WTO. Okay, these are the 5 concepts to be discussed in this unit. Okay, so in this unit we have these 5 contents. Okay, first already the GATT deleted, this concept deleted due to 30% reduction syllabus, and WTO also. సో ఈ 2 టాపిక్స్ అనేటువంటి మనకి లేవు, ఓన్లీ 3 టాపిక్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఓకేనా, సో ఈరోజు బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ కంప్లీట్ చేసుకుని నెక్స్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ కంప్లీట్ చేసుకుంటే ఈ లెసన్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, సో ఇది ఫారెన్ సెక్టర్. సో ఫస్ట్ వన్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్, రైట్? వాట్ డస్ ఇట్ మీన్, రైట్? సో దీనికి సంబంధించిన డెఫినేషన్ ఒకసారి మనం balance of trade. Okay, balance of trade. Balance of trade. Okay, so balance of trade is nothing but it's the balance of trade refers to the net differences between వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ద ఇంపోర్ట్స్. చూడండి, ఏదైనా గివెన్ పీరియడ్లో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద నెట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నెట్ ఇంపోర్ట్స్. సో ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి ఒక డిఫరెన్సియేషన్ మనం బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్. ట్రేడ్ రెఫర్స్ హియర్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా, సో బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఈస్ రెఫర్స్, ఇట్ ఈస్ ద differentiation in between the net exports value and the net imports value. Okay, so definition simple ga chustunam. A countries balance of trade refers to the net difference between net difference between the value of exports, and the value of imports
value of imports of merchandise only in a given area. Okay, so balance of trade refers to the net difference between the value of exports and the value of imports of merchandise only in a given period. So especially it's a given period అన్నప్పుడు ఇన్ జనరల్ గా మనకి ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ 1 ఇయర్ మనం ఇక్కడ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఇది బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్. ఒకసారి దీన్ని నోట్ చేసేసుకోండి. Okay, next, balance of payments. Next content is balance of payments. Balance of payment. Right. For a balance of payments ante em sir? It is a statistical record in the form of the balance sheet. It's comprising all its transaction with the rest of the world during any given period of time. Okay. It's a balance of payments. It's a statistical record in the form of the balance sheet. Right. మనకి balance sheet అనేటువంటిది ఉంటుంది. రైట్, ఈ యొక్క బ్యాలెన్స్ షీట్స్ ప్రకారం అంటే కంప్లీట్గా ఇట్ ఈస్ కంప్రైజింగ్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ విత్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ డ్యూరింగ్ ఎనీ గివెన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. ఎనీ గివెన్ ఇటువంటి ఓన్లీ గివెన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అని ఇక్కడ ఇచ్చాము, కానీ ఇక్కడ ఎనీ గివెన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో మనం బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ మనం ఇక్కడ కంప్యూట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ స్టాటిస్టికల్ రికార్డ్. It is a statistical record in the form of balance sheet. In the form of balance sheet. In the form of balance sheet comprising all its transactions with the rest of the world during any given period of time. Okay, so balance of payments means is a statistical record in the form of the balance sheet. Right, is a statistical record in the form of the balance sheet. It is comprising of what? All its transactions with the rest of the world during any given period of the time. So akkademo only the given period అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎనీ గివెన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో మనం బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ చెక్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఇది స్టాటిస్టికల్ రికార్డ్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటిది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేటటువంటి కాన్సెప్ట్ మనకి వీటి యొక్క డిఫరెన్సియేషన్స్. సో ముఖ్యంగా మనకి బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ అదేవిధంగా బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ మధ్య ఉన్నటువంటి ఒక డిఫరెన్సియేషన్ ఒకసారి మనం చూద్దాం.
ఓకే, దీంతో పాటు మనకున్నటువంటి యొక్క బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్లో మనకి ఏ అంశాలు ఉంటాయి వీటి గురించి ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ వర్సెస్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ గురించి ఒకసారి చూద్దాం. సో ఒకసారి దీన్ని నోట్ చేసుకుంటూ వీడియో పాస్ చేసి okay. Next, balance of payments versus balance of trade. Balance of payments versus balance of trade. So, next concept is balance of payment versus balance of trade. Balance of payments versus balance of trade. So, వీటి మధ్య డిఫరెన్సియేషన్ అడిగినా ఇది రాయాలి. ఓకే, డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అన్న ఇదే రాయండి. ఫస్ట్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ తీసుకుందాం. రైట్ హియర్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్. సో we denotes with BOP. Next, balance of trade. Balance of trade. Balance of trade BOT. So ఇది వీటి మధ్య ఉన్న చిన్న డిఫరెన్స్. ఓకే, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్. సో ఇలా ఉన్నటువంటి దాదాపుగా మనకి ఒక 3 డిఫరెన్సియేషన్స్ మనకి ఇందులో కనిపిస్తాయి. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ బ్రాడ్ అండ్ it is a broad and comprehensive concept. Comprehensive concept. Okay, so and this one is this, it is a narrow concept. It is a narrow concept. Next one, it includes all transactions. It includes all transactions. All transactions related to visible and visible, invisible and visible comma invisible and capital transfers. Capital transfers. Okay, the second point in balance of trade, it includes only visible items. It includes only visible items. Only visible items will be included in the balance of trade. Okay, next one, it always balances itself. Right? It always balances itself. It always balances itself.
That it can be favorable or unfavorable. It can be favorable or unfavorable. Okay, next. The fourth point is BOP is equal to. Okay, fourth point is equal to BOP is equal to current account plus current account plus capital account plus or minus balancing item okay, ఇందులో errors and omissions okay. So next, fourth point, in the balance of trade, BOT is equal to net earnings of exports minus net payments for imports right. So these are the differences between the balance of payment and balance of trade. Okay, very important. అడగొచ్చు క్వశ్చన్ ఎలా అడగొచ్చు అంటే distinguish between అని అంటాడు. Distinguish between balance of trade, balance of payments అని అంటాడు. లేదా differences between balance of trade and balance of payments లేదా balance of payments versus balance of trade అని కూడా అంటాడు. సో ఎలాగైనా మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడగవచ్చు రైట్. ఆన్సర్ మాత్రం సేమ్. ఓకేనా, ఒకసారి ఒక్కోదానికి మనకి 4 ఫీచర్స్ ఇచ్చి దీని ఒక కంపారిజన్ మనకి కనిపిస్తుంది. సో ఫస్ట్ వన్ ఏమన్నాడు, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ లో ఇట్ ఈస్ ఎ బ్రాడ్ అండ్ కాంప్రహెన్సివ్ కాన్సెప్ట్ అన్నాడు. ఓకే, ఇట్స్ ఎ బ్రాడ్ అండ్ కాంప్రహెన్సివ్ కాన్సెప్ట్. ఎందుకు మనం ఇక్కడ బ్రాడ్ అండ్ కాంప్రహెన్సివ్ గా చెప్తున్నాం, ఎందుకంటే ఇందులో ప్రతి అంశం అనేటువంటిది ఇందులో ఇంక్లూడ్ చేయబడుతుంది. ఎందుకంటే పూర్తి స్థాయిలో కనుక చూసుకుంటే ప్రతి ఒక్క అంశాన్ని ఇక్కడ స్టాటిస్టికల్ రికార్డ్ రూపంలో ప్రతిదీ రాయాల్సి వస్తుంది. అంటే ప్రతి ఒక్క అంశానికి ఉన్నటువంటి ఓన్లీ ఒక సింగిల్ గా ఏదో ఒక స్పెసిఫిక్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం కి సంబంధించినటువంటిది కాదు రైట్. ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు ఆల్ టైం. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క సమయాన్ని చూడండి ఎవ్రీ కండిషన్స్ లో ఏమేమి జరుగుతున్నాయి మొత్తం మీద ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ లో చూసుకున్నప్పుడు ఎన్ని మార్పులు చేర్పులు జరుగుతున్నాయి, ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేటువంటి జరుగుతున్నాయి, వీటన్నిటి యొక్క సిస్టమాటిక్ గా దీన్ని ఇక్కడ ఎన్రోల్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇట్స్ హ్యావింగ్ ది కాంప్రహెన్సివ్ అండ్ బ్రాడ్ స్కోప్ వెన్ కంపేర్డ్ టు ద బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్. చూడండి, మన బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ సింపుల్ ఇట్ ఈస్ ఏ నారో కాన్సెప్ట్. సింపుల్ ఓన్లీ 2 ఐటమ్స్ మాత్రమే ఇందులో కన్సిడరేషన్ లోకి తీసుకుంటాం. ఒకటి బ్యాలెన్స్, చూడండి, ఒకటి ఎక్స్పోర్ట్స్ వాల్యూ, ఇంపోర్ట్స్ వాల్యూ మాత్రమే తీసుకుంటాం. ఓన్లీ విజిబుల్ ఐటమ్స్ మాత్రమే తీసుకుంటాం. ఓకేనా, ఇది మాత్రం అన్ని అంశాలు తీసుకుంటున్నాం. అందుకే చూడండి సెకండ్ పాయింట్ ఏమన్నాడు, ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రిలేటెడ్ టు విజిబుల్, ఇన్విజిబుల్ అండ్ క్యాపిటల్ ట్రాన్స్ఫర్స్. సో ఇక్కడ విజిబుల్ కానీ
ఇన్విజిబుల్ కానీ క్యాపిటల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అన్నీ కూడా ఇంక్లూడ్ చేయబడతాయి ఇందులో బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ లో. బట్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ ఓన్లీ విజిబుల్ ఐటమ్స్ మాత్రమే టు బి ఎన్రోల్డ్. నెక్స్ట్ వన్, థర్డ్ వన్, ఇట్ ఆల్వేస్ బ్యాలెన్సెస్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఎందుకంటే ఏదో చెప్పాను, ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఏ బ్యాలెన్స్ షీట్. బ్యాలెన్స్ షీట్ అనేది ఏ విధంగా అయితే సమానంగా ఉంటుందో సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే. సో ఇట్ ఆల్వేస్ బ్యాలెన్సెస్ ఇట్ సెల్ఫ్. దీనికి ఇదే బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటుంది. ఇట్ కెన్ బి ఫేవరబుల్ ఆర్ అన్ఫేవరబుల్. సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మే ఫేవరబుల్ గా ఉండొచ్చు లేదా అన్ఫేవరబుల్ గా ఉండవచ్చు. ఎందుకంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్ చేసేటప్పుడు మనకి ఎక్కడైనా సర్ప్లస్ ఉంటే ఫేవరబుల్, ఒకవేళ డెఫిసిట్ ఉంటే అన్ఫేవరబుల్ గా ఉంటుంది. సో ఇది ఒక కండిషన్. నెక్స్ట్, మరి బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ రావాలంటే ఏంటి? కరెంట్ అకౌంట్ ప్లస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ బ్యాలెన్సింగ్ ఐటమ్. సో దీన్ని బ్యాలెన్సింగ్ మనం చేయడం, అందులో ఎర్రర్స్ అండ్ ఒమిషన్స్ ఉంటాయి. మరి బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఏమేమి ఉంటాయి? ఎక్స్పోర్ట్స్ నుంచి డైరెక్ట్ గా ఇంపోర్ట్ చేసేయడం, అంటే నెట్ ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పోర్ట్స్, నెట్ పేమెంట్స్ ఫర్ ఇంపోర్ట్స్. సో వీటికి ఈ రకమైన డిఫరెన్సియేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. దీస్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్. ఓకే, నోట్ చేసుకోండి. వీడియో పార్ట్ చేసి కంప్లీట్ నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, రేపు ఇంకో కొత్త టాపిక్ మళ్ళీ